дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти Суғ. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. имрӯз мехоҳем паҳлӯи истеъдод ва ҳунари як ҷавони донишманд ки аллакай як маҷмӯаи китоб дар намуди назмро пешниҳоди шунавандагон ва албатта хонандагони дӯстдорони назм кардааст. Суҳроб Отазода аз ноҳияи Деваштиш. Бояд бо кафкӯбии самимӣ истиқбол мегирем. Марҳамат. Суҳроб ҷон, хуш омадед ба барнома. Марҳамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғ таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. Агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё шогирди шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода дар кадом намуди ҳунар набошад, шумо метавонед ба рақами телефоне ки бароятон намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии мо ки дар ҳам фейсбук ва ҳам инстаграм мавҷуд аст дархост гузоред. Мо шуморо ба инобат гирифта ба барномаи дурахшон албатта даъват мекунем. Ва имрӯз дар атрофи истеъдод ва маҳорати қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Суҳробҷон Отазода ки аз ноҳияи Деваштиш ҳастанд, қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд. Ба барнома пеш аз ҳама хуш омадед мегӯям ва ман мехостам имрӯз Суҳробҷон атрофи истеъдод ва маҳорати шумо ба барномаи дурахшон, пеш аз ҳама ба мухлисони барномаи дурахшон ошкоро ва кушоду равшан албатта пешниҳод кунем. Хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. аз номи ман ба номи ҷавонӣ салом гӯ, бар он азизи сабзнишонӣ салом гӯ, бар офтоби лаълваши тоқи азрақӣ, бар шаҳнигини тоҷи каёнӣ салом гӯ. аз номи ман ба нақстарин одами ҷаҳон, бар худ аё ҳабиби ниҳонӣ салом гӯ. нақстарин одамони ҷаҳон, бинандаи азизи телевизиони вилояти Суғ, бори дигар дуруд мегӯям ба шумо ва хеле мамнун ҳастам ки ба барнома даъват намудед. аҳсан. Хуб, шумо барномаҳои агар қаблии моро дида бошед, мо дар барномаи дурахшон атрофи як тан истеъдод ки гарчанд кӯчактарин истеъдод бошад ҳам мо метавонем аз паҳлӯҳои фароғи он истеъдоди қаҳрамони барнома албатта барои бинандагони азиз пешниҳод кунем. Ва имрӯз шуморо низ ҳамин гуна даъват кардем ки имрӯз ҷавони донишманд, ҷавоне ки имрӯз рӯ овардааст ба назму наср ва пайваста дар ин ҷода як маҷмӯаи китобӣ ҳам доред, як тавлиди китоб ҳам ба назар расидааст ва мехостам имрӯз Суҳробҷонро ҳамин гуна муаррифӣ кунем ки дорои чӣ истеъдод ҳастанд. Аз шумо мепурсем. хуб, ташаккури зиёд. ҳар кас бояд ба коре даст занад ки албатта ба коре бояд даст занад ки ҳатман аз он бе ягон мушкилӣ, бе мамонеат, яъне як ба ҳадаф расад, як мақсади худро аз он муроде ҳосил шавад. яъне бо ин чӣ гуфтан мехоҳам, мо вақте ки таваллуд мешавем, дар замири мо як ҳамон истеъдод ё ҳамон чӣ каме бошад ҳам мавҷ мезанад ва сайқал додани он, рушд кунони тавонистани он дар зиммаи ҳар яки мост. мо низ аз ҳамон чанд заррае ки дар қалбамон ҷӯш мезад, онро такун додем ва аз роҳе рафтем ки воқеан сутуданист ва барои мо нафъе оварда метавонад. яъне мо ояндаи худро аз ҳамон роҳ дида тавонистем. имрӯз чӣ гуфта метавонем? Масалан Суҳробҷон, чӣ истеъдод доред? Яъне лаёқати пеш аз ҳама эҷод кардани назм эҷод карда метавонед. ҳамзамон бо чӣ истеъдод доред? аз хурдсолӣ, аз ҳамон хонандаҳои синфи аллакай як буданд, вақте нав ба мактаб меравед, ниҳоят зиёд шеър азбар мекунам ва ҳоло масалан як шеъра бо як ду бор хондан, як ғазалро метавонам азбар кунам ва хато накунам, мисол 500-600 ғазал ва дигар навъҳои шеърӣ хеле зиёд медонам ва ин ба ман роҳ кушод барои навиштани назм. вақте ки ман дар мактаби миёна фанни забон ва адабиёти тоҷикро ниҳоят зиёд мутолиа кардам, ин роҳ маро бурд ба сӯи боргоҳи суханшиносӣ факултети филологияи тоҷики муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. дар бахши чандум таҳсил мекунед ҳоло? ҳоло донишҷӯи курси чоруми ҳамин боргоҳ бошад. ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик, рӯзноманигорӣ. Бале. хушбахти зиндагии ман он аст ки дар баробари ҳам дар боргоҳҳои суханшиносӣ таҳсил кардан, дар самти рӯзноманигорӣ низ каме қадам мезанам, каме
کوشش میکنم و خیلی خرسند هستم که در هر دو جاده فعالیت میبرم و وقتی که تنها ما از ادبیات و شعر گپ میزدیم، این ژورنالیستیک روزنامه‌نگار یک دنیای دیگر است. وارد شدن به این به من یک مراقی حاصل نمود و خیلی خرسند هستم که اگرچند در آغاز راه باشد هم هستم در همونجا و نزدیک 3 سال است در نشریه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت حقیقت سوخت به حیث خبرنگار در شعبه اقتصادی فعالیت میبرم و در برابر مثلا خیلی گفتیم شعر از بر کردن و شعر گفتن در سمت روزنامه‌نگاری نیز قلم کشی میکنم. آفرین، احسن. امروز دستاوردها سهراب جان چگونه است؟ امروز میبینم که با برنامه درخشان چندین افتخارنامه، دیپلم، سپاسنامه ها را با خود آوردید و همزمان اینجا جام افتخاری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است. گذاشتیم که این البته ثمره دانش اندوزی شما، مهنت های شبانه روزی شما که البته نه تنها با کمک شما بلکه استادان نیز هستند که در این جاده شما رو پیروی میکنند، همراه میروید و سبق میآموزانند. بیاید در اطراف این دستاوردهای شما گپ زنیم. خب تشکر زیاد. بیتی هست میگن سعدی بزرگ گفته گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دستی محبوب به دستم. بعدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم. بگفتم من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کمالی همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. و همان خاک با خوشبویی و زیبایی گل را به خود غصب نمود و وقتی که همدم همنشین همروزی خوب یافت و البته همه این افتخارنامه و دیپلم و جایزه هایی که من به دست آوردم سهم خودم خیلی کوچک است و هر وقتی که به هر سطر این به هر امضایی که در همین افتخارنامه و دیپلم ها گذاشته شده است روی میارد زحمت چندین شبانه روزی نه تنها خود بلکه همون پیوندان و دوستان و استادانی که خیلی که قید کردم بر الان نمودار است و واقعا سزاوار یادآوری است. پیش از اون که درباره جایزه ها گویم، حرف گفتن درباره این استادان برایم خیلی افتخار است و شاعر گفته است در همینجا در این زندان حریف چند با توست که از این یاران جدایی باید جست. وقتی انسان تولد می شود او را همراهی می کند باز انسان های دیگر و پیدا کرده توانستن انسان خوب از بین آنها قهرمانی است، هنر است. یعنی در این قلب انسان در دست خود ماست و احاطه کردن یعنی اداره کردن آن هم بر ذمه ماست. میگه اگر انسان شدی بر خود هدیوی، پاسبان و سربان حیات و دل خودت هستی. بله. اگر چخیلی که گفتیم تو از همون انسان ها نیک هایش را انتخاب کرده توانی تو زندگی آیندهت را میسازی. زندگی که آری است از غم و اندوه و همقدم است با زیبایی و نشاط و همه همون چیزهایی که به انسان لذت میبخشند، گوارا میبخشند و راه بلدی میکنند به سوی زندگی آسایشته و حیات شایسته. پیش از همه به استادان ارجمندم که با حرفهای صمیمیشان، دانش عمیقشان راهنمایی کردند به دکان فاکولته فیلولوژی تاجیک دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور المساده زمیرخان، معلم‌های ارجمند ما عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان سریا حکیمова، غفورزاده دلبرخان، سید سرور ظریف و عبدالفتاح حاجیف و نام اینها نهایت زیاد نام استادانه که من همکاری میکنم از ایشان بهره میبردم. به همه استادان گویید باشد. من اینجا چون درباره آزمون فروغ صبحی دانایی گفتم، صاحب جای چندم شدید؟ در سال اول اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است. در دور جمهوریوی از روی نامیناسیون ادبیات معاصر تاجیک سزاوار جای سیوم. این آزمون واسطه موفقیتی من بود، گویم شاید اشتباه باشد، نه حالا موفق نیستم، لیکن محض همین آزمون سبب شد که راه را گشاید که من در آنجا
گرچنده حالا سیمای خیره باشد هم در آینه زندگی پیدا کنم. این آزمون دوام 6 سال فعالیت خود استعدادهای را کشف کرد که در رشد علمی تاجیک نهایت در آینده سهم میگذارند و علیه سهم گذاشته ایستادند. آزمون واقعا انسان را میبرد به سوی کامگاری، به سوی موفقیت، به سوی زندگی که با علم همراه است. از آزمون فروغ صبحی دانای کتاب است چی گرفتید؟ از آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است پیش از همه دانشی مکمل، جهانبینی فراخ، همدم و خیلی که قید کردیم، دوستانی خوب و باز قید کردن خوب است از جهت مولوی نیست خوب دستگیری میکنند مثلا باشه احسان میگم. باز در همینجا وقتی که من دانشجوی کورس یکم بودم این یک چیزی که در زندگی من هر لحظه پیش نظر میاد. من کمی اشتباه شد با خیلی که قید کردم به دانشگاه دولتی خوجند به طریق شرطنامه داخل شدم و این کمی شوقی مرا به دانش کاسته گردانید و خواندن نهایت سوس شد خواندن من و وقتی که در آزمون فروغ صبحی دانایی جای گرفته آمدم مرا از پرداخت کردن مبلغ شرطنامه دوام 5 سال آزاد کردند. بله. و این به من یک تحفه بزرگ بود و یک دستگیری باور کنونید که نتیجه زحمت های شما پاداش می آورد. بله. خب باشد امروز چون گفتید از روی نامیناسی ادبیات معاصر اشتراک کرده زود یک شعر از استاد لایق پیشنهاد کنید. در این زمانه به هر بهانه نه تو بمانی نه من بمانم، نصیب دل را ز دار دنیا نه تو ستانی نه من ستانم. چو ماهواره به آسمان ها کنیم پرواز به سرعت نور، تهی زمین را پسی فلک را نه تو بدانی نه من بدانم. چه زود راندیم چه زود ماندیم به جان خسته دیگر به تندی به دشت قسمت سمند نوبت نه تو برانی نه من برانم. بسا دویدیم به یاد روی، بسا فتادیم به خاک کوی، کنون به سوی به جستجوی نه تو روانی نه من روانم. وجودی ما را فگار کرده محبت از ما فرار کرده که بار غم را به کاروان ها نه تو کشانی نه من کشانم. معلوم است که شعر رو میدونید. از چند سالگی همین شعر نوشتن رو آغاز کردید؟ 2 سال می شود که جدا به شعر نوشتن میپردازم و در تکیه به گفته های گذشتگان ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک چیزی میگویم و لایق بزرگ هم گفته است که تا چند تو با گذشتگان مینازی با رودکی و به حافظی شیرازی، وقت از سر منبر آزادی سخن خیام دیگر حافظی دیگر سازی. و تنها با نوشته های بزرگان گذشتگانمان خانه شدن این البته به اعتباری است هم مغروری است. چیزی گفتن چیزی نو البته مساعدت میکند بر رشد علمی آینده و باید به این سهم گذار باشه. یعنی که از چند سالگی آغاز کرده؟ 2 سال می شود از 19 سالگی. از 19 سالگی آغاز کرده. بله. به طور کسبی یعنی که شعر نوشتن در اینجا استادتون؟ نامزد علم های فیلولوژی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان سریا حکیمی. استادتون هستن؟ بله ما همکار هم هستیم در روزنامه. خب و یک مجموعه کتاب شعری رو هم به چاپ رسانیدید که از چند صحیفه عبارت است؟ کتاب ما فراگیر 50 غزل است. غزل است. چی اسم گرفته است؟ در مکتب چشمان تو. برای چی؟ مخصوصا زیر علم مفهومی در مکتب چشمان تو. در مکتب چشمان تو کتاب بیشتر موضوعهای مهم زندگی، عشق و محبت و صداقت و رفاقت، دوستی و همدلی را فراگیر است و البته انسانی که
خود را میشناسد و در جامعه اندکی خود را پیدا کرده است، خواه نخواه او در مکتب سبق گرفته و درس آموخته. اکنون در دوره جوانی درس آموختن در مکتب محبت، در مکتب صداقت، رفاقت، خیلی که قید کردیم در مکتب عشق به انسان هدیه میکنه جهانی بزرگ را، جهانی که خیلی که قید کردیم برای نائل شدن به آرزوهایتون کمک میکند و این در مکتب چشمانی تو هم خیلی که قید کردیم چشم این یک دنیای فراخ است، دنیای بزرگ است و انسان تمام زیبایی را توسط چشمانش میبیند و بعد بهاگذاری میکند. بله. چشمی خیلی که حاضر در بالاتر کمی قید کردیم وقتی که همدم و همنشین های خوب دارید و با چشمی آنها باوری دارید به شما هم امکانیت میدهد که زندگی خود را بسازید و درس محبت، یعنی در مکتب چشمانی تو درسی محبت داشتن میگد و درسی محبت آموختن در چشمانی انسانی که به باور میکنید و همدم است، همراز است و به شما اعتماد دارد، به شما می آموزاند، این راه میکشاند برای عملی شدن آرزوهای نیکتون. بله. یعنی که نام این شعر دامنه وسیع دارد. بله. در مکتب چشمان تو باشد. احسن. و اینجا هم شهادت نامه آورده. این شهادت نامه برای چی است؟ گرانده استیپندی رئیسی ولایت سوخت در سال تحصیلی 2023 2024. یعنی که اون نفر روی صاحب این گونه شهادت نامه میشوند که سال تحصیل رو با بهای خوب و اعلی البته ختم میکنند. دوام 4 ساله که در دانشگاه تحصیل میکنم تنها با بهای اعلی تحصیل کرده میم تا به این دم، یعنی بدونی بهای 3 و 4، تنها با بهای 5 و خیلی که گفتیم نتیجه زحمت های شما البته قدردانی میگردد و این در زندگی من پیمانی مشاهده می شود و هر کاری که به آن دست میزنم و البته این قدرشناسی میگردد هیچ کار به پاداش نمیموند. باید اسلوب شعرنویسی شما رو میبینیم. یک شعر از ایجادات خودتون بهترین بگذار در وصف وطن باشد، در وصف شاعر باشد، در وصف انسان باشد پیشنهاد کنید. در وصف چی است؟ خانم بعد یک جای تحقیق میکنیم در این. نخندیدن بله آسان، بیا یک بار میخندیم. نگردد بهر ما نرمان، بیا یک بار میخندیم. پرستشگاهمان بیزار اکنون از صدای ما، به آزادی چون زندان، بیا یک بار میخندیم. دیگر لبریز شد جانم، به مثل قیس سرسانم، شنیدم لیلی هم سرسان، بیا یک بار میخندیم. مرا دیوانه میپنداری، از کارت نغمگینم، به عقل دو دلی یکسان، بیا یک بار میخندیم. به قولی سوست قرصک میزنیم و از سحر تا شام به جنگی عهد با پیمان، بیا یک بار میخندیم. تمامی راه و دیوار از دل و نامی من و تو پر و حتی تا به دسترخوان، بیا یک بار میخندیم. زمان بحر تاجیک سیرگاهی ما بود و حالا به جذبی اشک اندر ما، بیا یک بار میخندیم. گریستن هیچ معنایی ندارد، این سوالم بین، غزل غم تا به کی میزبان، بیا یک بار میخندیم. اگر سالی گذشته خانه‌ات را گل سر و بر بود، به حالی کوزه و گلدان، بیا یک بار میخندیم. رقیبان خنده ما را نمیفهمند، یک تدبیر و حالا از دل و از جان، بیا یک بار میخندیم. خطا کردم مرا معذور داره یار پنهانی، به شعر این غلط دیوان، بیا یک بار میخندیم. یعنی که عنوان گرفته است بیا یک بار میخندیم. در همین گونه مشکلی ها و غم و اندو بیا یک بار میخندیم از خستگی و فارغ میشود. بله،
یک حکایه هست که من در آوان مکتبخانه گوش کرده بودم. تنها یک مرتبه گوش کردم و نمیدونم تا کدام اندازه درست است و هر اشتباه، هر غلطی، هر مشکلی که در زندگی من به وقوع میافتد، اولین حکایه که هیچ کس به یادم نمیرسد، اولین حکایه که به یادم میرسد همین است. پادشاه بود و ورا وزیری که نهایت دانشمند. در هر مصیبت خرسنده که پادشاه رو رخ میداد میگفت شاید خیر است. روز پادشاه شمشیر تیز میکرد و شمشیرش رو تیز میکرد و ناگاه انگشتش رو برید. وزیر که در آنجا حاضر بود گفت ای شاهم این خیر است، شاید به خیر است. ای وزیر من انگشتم رو بریدم، این مگر خیر است؟ جهلش میاد میگه وزیر رو برید زندان کنید. چون وزیر رو به زندان میافکنند، روز با همراه لشکرش عزم میگیرد، عازمی یعنی شکار میگردد. آهی رو میبیند و از پی اون میگردد و از سرلشکرانش جدا میگردد. از سرلشکرانش جدا میشود و وقتی نهایت زیاد تعقیب میکند هیچ کس همراهش نموند و یک به دستی آدمانی یابایی میافتد. آدمان پادشاه رو میقپند و میبرند به درخت میبندند و میگن حالا موسمی هست که ما باید قربانی کنیم. چگونه؟ باید ما انسانی رو قربانی کنیم. و بعد پادشاه رو میارن، میگن پادشاه رو از نظر گذراندید، شاید یکان کمبودی دارد. اگر کمبودی داشته باشد این قربانی ما قبول نمیگردد. چون میبینند همون یک انگشتی که وقتی شمشیر تیز کردن او بریده بود نبود در جایش، یکی نجاتش شد. بله یک همون انگشتی که بریده بود، یعنی پادشاه از وی نهایت زیاد خشمگین شد، یعنی از سروزیرش جدا شد. بله و انگشتش رو نگاه کرد و گفت یعنی همین انگشت توانست حیات مرا نجات بخشد. بله. امروز مثلا مبلغتون رو گم کردید یا یگان مشکلات نهایت گرانه که به زندگیتون وقوع پیوست، از این هیچگاه رو افتاده نشوید. چون یعنی حتی بریدن انگشت جانش رو نجات داد. با فایده زندگی است. با فایده زندگی ما است. و البته همین حکایه برای من مدد میرساند استوارانه قدم زنم در راه طی نمودنی زینه های بزرگ، نهایت مقصد های بزرگ دارم. و در یک شعرم نیز گفتم که نیم عصر را چی زود بخواهم که طی کنم، عقلم بر رول نازک ساعت سوار شد. خیلی میخوام وقت تیز گذرد. برای چی؟ انسان ها میگن وقت تیز میگذرد و میخوام وقت سست گذرد، اما در زندگی من برعکس است. در این سن و سال من نهایت زیاد تیز گذشتنی وقت رو میخوام، چون دیدن میخوام که در 40 سالگی و 50 سالگی من در کدام زینه هستم. و خوب میدونم که البته بیکار نیستم و عزم دارم در راه رسیدن به مقصدهای بزرگ و در همون 40 سالگی و 50 سالگی هم خود را یک آدمی موفق دیدن میخوام و وقت رو نهایت تیز گذشتنش رو میخوام، چون همون دوره را زودتر دیدن میخوام. از این هم گفتنی هستم که بزرگوی بودن که یعنی که شدتناکی وقت رو، صورت وقت رو عوض کردن نتوانستن، ما نیز نمیتوانیم. از این پس شما سر و سیمن نباشید، اون چیه که وقت صورت خود رو دارد همون رو میبینیم و خلاص. خب امروز میبینیم که در فضای استقلال تاجیکستان صلح پایدار است، وحدت تنین انداز است. من امروز میخواستم از شما پرسم که یک جوان موفق، صاحب استعداد، البته امروز دانش اندوخته ایستاده اید و باید انمین سیاست پیش گرفته پیش از همه پیشوای معظم ملت حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه دستگیری باید یابد و به قدر این آسایشتگی و این میهن چگونه باید رسید و رسالت جوانی هم همین است که امروز
باید هر یک دانشجو من جوانی صاحب استعداد صاحب علم باید باشد، مجهز با داننده زبانهای خارجی باشد و توانسته باشد بهر بنیاد تاجیکستانی صاحب استقلال یک خشت بنیاد گذارد. البته و شما که امروز هم کار و فعالیت دارید و هم تحصیل کرده استادید، هم یک جوان موفق در بابت دستگیری های پیشوای منظم ملت نسبت جوانان چی گفتنی هستید؟ خب تشکر زیاد. این نکته رو نهایت زیاد در مقاله هایم نیز نشر میکنم، درج میکنم و واقعا باعث افتخار است و شکرگزاری است که ما جوانانی هستیم که زاده دوران استقلال هستیم. دوام 35 سالی صاحب استقلالی به دستاوردهای نایل گردیدیم که واقعا سزاوار ستودنی است. تنها 5 سال آخر را مثال گیریم نسبت به سالهای پیش آنچنان ساحه علم و معارف رشد کرد که برعلا نمودار است. تشکیل گردیدن خیلی که در بالا گفتیم آزمون‌های جمهوریوی فروغ سپیدانه‌های کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیزی من راه گشاد برای جوانانی که خود را واقعا معرفی کرده میتونستند و آن دورهای را که در زیر دریا نهان بودند سفته کرد، به بالای آب برآورد و استعدادهای بزرگ را کشف کرد. صدها و حتی هزارها. تنها یک اطلاعی نوشته بودم که در دوری از آغاز تا این جانب زیاده از 2 میلیون نفر در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانه‌های کتاب از اشتراک نمودند. در مجموع؟ در مجموع بله. تا به عموماً این سال اشتراک کنندگان در بله. مجموع. این یک نتیجه نهایت بزرگ است و آن 2 میلیون اقلا یک تایی کتاب خونده باشند هم این خیلی بزرگ. من خود جوانی هستم که به واسطه تکنیک و تکنولوژی نو را همه جهت ترغیب میکنم در برابر کتابخوانی. شاید برخی به آن اندیشند که جامعه امروزه را تنها با خواندن کتاب‌های بدیهی و عموما با کتابخوانی تصور کردن ممکن نیست. من در برابر اون که مثلا کتاب خوانم، شعر ازبر کنم، به واسطه با تکنیک و تکنولوژی نو همه روزه سر و کار میگیرم و قسم اساسی حیات من گشتم گویم هم اشتباه نمیشود و این کتابخوانی هیچ گونه مشکلات نیست و جوانان سعادتمند امروزه کشور برای رسیدن به هدفهای بزرگ از 4 هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان سهم خود را گذارند و کشور تاجیکستان را امروز وقت رسیده است که ما باید جمهوری تاجیکستان را باز هم در عرصه بین المللی معرفی کنیم، واقعا اثبات کنیم که خلق تاجیک گذشته نهایت فراخ داشت، بزرگ داشت و امروز جوانان می توانند توسط آموختن زبانهای خارجی خیلی که قید کردیم آگاه بودن از تکنیک و تکنولوژی های معاصر، دانش فراخ کتاب های بدیهی را نهایت زیاد مطالعه کردنمون ضرور است و این میتواند مساعدت کند در راه رسیدن به نقشه های بزرگ برای فرد و به راه زندگی شایسته و حیات آسایشته. همین سهراب جان رو بپرسن که اگر وطن رو، تاجیکستان رو به چی شباهت میدی و چگونه دوست میداری، چی پاسخ شما چگونه است؟ وطن تشبیه نشونده است. برای سخن گفتن برای شما بله، این عادتا کلمه معمولی است. برای سخن گفتن قلم عاجزی میکشد یا برای سخن گفتن سخن عاجزی میکنند. این سخن معمولی است، لیکن وقتی که به من همین سوال میشود که وطن، درباره وطن چیزی بگوی، وطن رو توصیف کن در یعنی شعر گوی، اگر گوی درباره عشق و محبت و صداقت و رفاقت بگوی، هزارها گفتنم ممکن، لیکن وقتی وطن میگوید نهایت دشوار، چون وطن مکانی است که در آن زندگی هویداست، زندگی پیداست که ما کنار پیوندان، پیش از همه پدر و مادر، پیوندان زندگی میکنیم و غریبی نمیکشیم. یک انسان میآید یک کتاب می نویسد و میاد نزد یک عالم میگه این کتاب نوشتم، تو یک این کتاب را بخوان، چون میکشد فقط در اون کتاب
تقن 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 نویسد. میگوید این چیست؟ میگوید من داستانی اسب نوشتم و همون دویدنی اسب، این تقن تقن همون آواز پای صدای اسب پای‌ها رو است. یک کتاب فقط همون کلمه رو نوشته است. و امروز نهایت زیاد است این کلمه ها. ما مثل همون نباید همین چیزی عادی مثلا وطن 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 گویم اون فقط چیزی عادی باشد نباید. من باید چیزی گویم که واقعا ارزنده باشد. مثلا وطن رو میتوان مثل لایق و بازار، مومن قناعت و گلنظر کرده و دیگرها انعکاس کرد که امروز ما اشعارشان رو میخونیم. کلمه پیشنهاد میکنم زود جمله سازید. آسمان. آسمان نظارت کننده زمین، باشد. راهبر زمین، استاد زمین. باشد. سبزه. رمزی شکوفایی، احیای طبیعت، جوانی، تقدیم کننده گرمی و نشاط، زندگی، پیمانه، نور و صفا. قلم. شاه زندگی. شاه زندگی. کوه. رمزی استواری، صداقت، اراده قوی. بحر. بحری عشق، بحری بیکنار را میماند که چقدر به آن شنا کنید رسیدن به انتهای آن امری محال است. خب باشد. خب امروز در برنامه من از شما چی نپرسیدم؟ من در زندگی از چی میترسید؟ در زندگی از دروغ. از دوچار شدن به انسان‌های ناخلاف، به انسان‌هایی که موافقت شما رو دیدن دیدن نمیخوام. نمیخوان، به انسان‌هایی که واقعا از آنها سود نیست. انسان چقدر گفتیم برای اون زندگی کند که کنارش دوستانه را جمع کند که واقعا از آنها نفعی هست. از دوستی بی سود بی نفع هیچ فایده نیست. بهترش نباشد. باشد. امروز چی نقشه دارید در آینده که باید عملی شود؟ شاید بگون دانشگاهی دیگر به تحصیل رفتنی هستید یا که چی نقشه ها است؟ نقشه های هم نهایت زیاد هستند و از پی نوشتن یک کتاب دیگر، کتاب علمی هستیم و در اون تخمینا 35 مقاله علمی جای میگیرد و دیگر چون ما در آزمون فروغ سپیدانوی جا گرفتیم، تحصیل در زینه های من بعده به ما طریق رایگان بدون امتحان فراهم میارد و یعنی چنین امکانیت رو فراهم میارد و نقشه دارم در اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زینه ماجستراتور رو تحصیل کنم و سپس نقشه تحصیل در دولت‌های خارجی را نیز دارم. خب میتوانید با کلی بینندگان عزیز تلویزیون ولایت سو مخصوصا برنامه درخشان، همسالان خود و آن استادانی که شاید ما رو تماشا میکنند درود و سلام خود رو البته رسونده باشید. عرض سپاس خود رو رسونده باشید. مرحمت. فرصت برای شماست. تشکر زیاد. عادتا من برای پیشنهاد کردن جایزه هایم می‌هراسم چون در بسیار محفل ها و چهاره‌بینی ها همین کلمه موفق و چیز گفته بین موفق گفتن و چی وقتی که با خودتون نمیپسندید؟ بله. حالا برای من خیلی بر وقت است، لیکن با افتخار با سپاسمندی میگویم که خیلی که گفتیم قدر کردن آنها راه میکشاید تا من استوارانه خیلی گفتم قدم زنم و همه این جایزه های من چون قید کردم از آن من نیست، از آن استادانم و از آن پدر و مادرم هستم و من بعد نیست جدا کوشش میکنم با همراهی آنها، با راهبردی آنها در طی نمودن کوهی همون موفقیتی که حالا من نقشه دارم شاید در سن 50-60 سالگی طی کنم. البته یا که بر وقت‌تر. بله کوشش میکنیم و
ба бинандаҳои азизи телевизиони вилоят ташаккур мегӯям ки тӯли чанд лаҳза суҳбати кӯчаки моро ки марбут буд ба дастовардҳои мо, ба фаъолияти мо, ба нақшаҳои мо ва ба шумо сипос мегӯям ки ба барнома даъват намудед. саломат бошед. дуруди қосиди фардо, шабат хуш боду рӯзат хуш. ҳам рӯзатон ҳам шабатон пур аз нусрату фараҳу зиндагӣ бошад. саломату сарбаланду комгор бошад. муваффақат. ба шумо низ Суҳроб ҷон дар ҷодаи илм, аз худкунии дониш ва фаъолиятатон бурдборӣ, комёбӣ ва итминони комил дорем ки ин гуна дастовардҳо албатта дар шумо ҳам минбаъд зиёд мешавад ва қуллаҳои баланди донишро албатта фатҳ кунед. дар эҷод кардани назм қалами сабзро барои шумо хоҳон ҳастем ва итминони комил дорем ки як фарзанди содиқ, донишманд ба воир мерасед ва ба ватани азизамон содиқона хизмат мекунед. бинандагони азиз, чун шумо медонед, барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд албатта таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набираи шумо, шогирди шумо дорои истеъдод ва лаёқат бошед, метавонед ба рақами телефоне ки барои шумо ҳоло намудор аст тамос гиред. мо шуморо ба барнома даъват мекунем. ҳамзамон ба шабакаи иҷтимоии барнома ки ҳоло барои шумо намудор аст, дар фейсбук ва инстаграм моро ҳамроҳӣ кунед ва дархости худро албатта гузоред. мо шуморо албатта ба барномаи дурахшон даъват мекунем ва ҳар нафаре ки дар барномаи дурахшон албатта ширкат меварзад, соҳиби ҷоми барнома ки аз ҷониби Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон омода шудааст соҳиб мешавад. хуб, дар фарҷоми барнома гуфтани ҳастем ки худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. марҳамат, ба қаҳрамони барнома тақдим мекунем. Суҳроб ҷон, муборак бошад ҷоизаи барномаи дурахшон.